जब काया करवत बदले, जब जब काया करवत बदले, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब काया करवत बदले, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब काया करवत बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी ज्योति जगाने वाला हो, ऐसी ज्योति जगाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरी बिगड़ी बनाने वाला, ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, अरविन्दाय तपत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपो। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय
जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री हरिं परमानंदम उपदिष्टार विस्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। अत्र उपस्थित पूज्य वक्ता श्री जगतभाईना चरणों वंदन अने आप सौने जय श्री कृष्ण। आजे पांचमा दिवसे आ ज्ञान सत्रनो कृष्ण जन्म पछीनो दिवस जेमा अनुभवनी साथे एक ज्ञाननो लाभ लईए के अनुभवने चिंतन करता करता वागोड़ता वागोड़ता खरू ज्ञान आपने मळे एवी अपेक्षा थी। कारण के कोई एक बात सांभળી લીધી એટલે સમજાઈ ગઈ એવું જરૂરી નથી। આ તો અમર જ્ઞાન છે, આ તો જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે કે જે એકવાર સાંભળી લઈએ અને પછી આપણને સમજાઈ જાય। જેમ વેદ છે એને જેમ સમજવા અઘરા છે, તો આ પાંચમા દિવસે અને આ કથા જેટલી પણ આપણા કાન દ્વારા આપણે સાંભળીએ, રસપાન કરીએ, તો એને એનું ચિંતન કરતા રહીએ, સતત એનું મનન કરતા રહીએ। માત્ર આપણે જેમ ઉપવાસ કરીએ અને એ દિવસે નિયમ પાડીએ અને પાછું ફરી બીજા વર્ષે કે બીજા પખવાડિયે પાછો ઉપવાસ કરીએ ને પાછા એ જ નિયમ પાડીએ તો એમાં કંઈ પરિવર્તન નથી આવતું। આપણા જીવનમાં કંઈક પરિવર્તન આવવું જોઈએ। એ ઉપવાસનું મુખ્ય કારણ એ છે કે એક દિવસ તમે ઉપવાસ કરો તો બીજા દિવસથી એ ઉપવાસના કંઈક નિયમો, કંઈક પરિવર્તન આપણા જીવનમાં આવે અને આપણે એ નિયમ થકી આપણા જીવનનો ઉદ્ધાર અથવા તો આપણા અપદીપો ભવ બનીને આપણા જીવનને સાર્થક બનાવીએ। આવો આજે પણ પાંચમા દિવસે આ જ્ઞાન સત્રની શરૂઆત અને એ શાસ્ત્રીજીને વંદન અને નિવેદન કરી અને પ્રણામ કરી અને વિનંતી કરીએ કે અમને પણ આવું જ્ઞાન પીરસો અને અમને આ રસપાન કરાવો। જય શ્રી કૃષ્ણ।
સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. વંશી વિભૂષિતકરા શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. શ્રી નૃસિંહદેવ ભગવાન કી જય. શ્રી બલભદ્રદેવ ભગવાન કી જય. ભાગવત ભગવાન કી જય. શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ
सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव ભગવાન કી જય. આવો પ્રેમ અને ભાવથી ભગવાનની સ્તુતિ કરતા કરતા ભગવાનની કથામાં પ્રવેશ કરીએ. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. जिह्वे जिह्वे पिबस्वामृतमेव गोविन्द दामोदर माधवेति. विक्रेतु कामा हिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति. सत्यादिकं मो अवसादवो
गृहे गो भवतु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द समस्त माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेमથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે શ્રી શુક ઉવાચ નંદસ્વાત્મજ ઉત્પન્ને जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा
ચરણોમાં સાષ્ટાંગ સદૈન્ય દંડવત પ્રણામ કરી શ્રી નૃસિંહદેવ શ્રી બલભદ્રદેવના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ, શ્રી બાલકૃષ્ણ ભગવાનના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ, આવાહિત સ્થાપિત પૂજિત દેવી દેવતાઓના ચરણોમાં પ્રણામ કરી સ્વર્ગસ્થ રસીલાબેન ભીમજીભાઈ જોશી દ્વારા એમના મોક્ષાર્થે ભીમજી દાદા દ્વારા આયોજિત આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. હરિ ઓમ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરિ ઓમ. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય એટલે જીવનનું સાફલ્ય થાય. ભગવાન એટલે બધાની આત્મા. ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ. ભગવાન બધાના હૃદયની અંદર વિરાજિત છે, પણ અજ્ઞાનને કારણે, માયાને કારણે થઈ અને આપણે જેવી રીતે આગની ઉપર રાખ જામી જાય અને આગ દેખાતી નથી, એવી રીતે પુરાણોમાં, ઉપનિષદોમાં ઉલ્લેખ છે કે એ ઢંકાયેલું છે તત્વ, એ સત્ય સ્વરૂપ છે, પણ એ ઢંકાયેલું છે, સુવર્ણમય પાત્રથી ઢંકાયેલું છે. સુવર્ણમયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિહિતમ મુખમ તત્વમ પૂષણ અપાવૃણુ સત્ય ધર્માય દૃષ્ટે. ભગવાનની કૃપા થાય, સત્સંગ થાય, સાધના થાય ત્યારે એ ઉપરનો જે છારી જામી ગયેલી છે એ દૂર થાય છે, એ આવરણ દૂર થાય છે અને સ્વયં પ્રકાશ સ્વરૂપ ભગવાનના દર્શન થાય છે. એટલે ભગવાન આપણી અંદર જ પ્રગટ થાય છે. ભગવાન પ્રગટ થાય એટલે આનંદની અનુભૂતિ થાય છે, કારણ કે ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. પહેલા જ દિવસે આપણે જોયું હતું, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. ભગવાન સત્ય સ્વરૂપ છે, ભગવાન ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે અને ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે, એટલે સચ્ચિદાનંદ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો આવો આવી ભગવાનની દિવ્ય ગાથા એનું શ્રવણ કરતા કરતા આજે આપણે ખબર ન પડી, આજે 5મા દિવસમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છીએ. આપણે સુખદેવજી મહારાજ કથા કહી રહ્યા છે. 4 દિવસથી રાજા પરીક્ષિત એક આસન ઉપર બેસીને કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. ગઈકાલે આપણે ભગવાનના અવતારોની કથા જોઈ. ભગવાન સૂર્યવંશમાં જન્મ્યા છે રામચંદ્ર થઈને. મર્યાદા પુરુષોત્તમ આપણે જીવન કેમ જીવવું એ આપણને ભગવાને શીખવ્યું છે. ભગવાનના અવતાર તો યુગે યુગે થાય છે. સંભવામી યુગે યુગે. જ્યારે ભગવાન નથી હોતા ત્યારે સંતો ભગવાનના સ્વરૂપમાં હોય છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક સમયાંતરે ભગવાન માનવ બનીને આવે છે. ગોખથી હેઠા ઉતરો પ્યારા, ત્યાં તો પથ્થર લાગો છો. ગોખથી હેઠા ઉતરો પ્યારા, ત્યાં તો તમે પથ્થર લાગો છો, પણ માનવ રૂપ ધરો છો ત્યારે કેવા રૂડા લાગો છો. ભગવાન માનવનું સ્વરૂપ. આપણને આપણા જેવો ઈશ્વર થાય તો કેવી મજા આવે, કેવું ગમે. એટલા માટે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. અવતરણમ અવતારઃ. સંસ્કૃતમાં એક શબ્દ છે અવતરણિકા, એટલે લેડર, સીડી, નિસરણી. અચ્છા, નિસરણીથી આપણે પણ ભગવાન સુધી પહોંચી શકીએ અને ભગવાન પણ નીચે ઉતરી શકે. નિસરણી હોય ને તો ઉપર નીચે આવાગમન થઈ શકે. પણ ભગવાન બહુ દયાળુ છે. ભગવાન વિચાર્યું કે બધા પાસે નિસરણી નહીં હોય, બધા પાસે સાધન નહીં હોય, અને બધા આવશે તો અહીંયા હું કોને મળીશ, અથવા તો મારે અલગ અલગ રૂપ ધારણ કરવા પડશે. એના કરતા ભગવાને કહ્યું કે કાંઈ વાંધો નહીં મારા ભક્તો, હું જ આ નિસરણીથી તમારા સુધી આવી જાઉં છું. એટલા માટે ભક્ત હેતુ હરિ રૂપ બનાયા, બ્રહ્માનંદ મેરે મન ભાયા. ભક્ત હેતુ હરિ રૂપ બનાયા, બ્રહ્માનંદ મેરે મન ભાયા. ચરણ કમલ બલિહારી રે, હો ચરણ કમલ બલિહારી રે. મુજે દે દર્શન गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे. मुझे
दर्शन गिरधारी रे तेरी सावरी सुरत पर मेवारी रे. ભગવાન ભક્તો માટે થઈને અવતાર ધારણ કરે છે. સૂર્યવંશની અંદર ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ થઈને આવ્યા છે. ભગવાન ચતુર્ધા વિભક્ત થયા. રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન, આ ચાર ભાઈઓ. અને પછી ભગવાનનો વંશ આગળ આવ્યો. જો કે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર રામકથા માત્ર 2 અધ્યાયની અંદર જ છે. કથા તો સંક્ષેપમાં થઈ શકે, એક શ્લોકમાં પણ કથા આખી રામકથા આવી જાય. આદો રામ તપોવનાદ ગમનમ હત્વા મૃગમ કાંચનમ વૈદેહી હરણમ જટાયુ મરણમ સુગ્રીવ સંભાષણમ વાલી નિર્દલનમ સમુદ્ર તરણમ લંકાપુરી દાહનમ પશ્ચાદ રાવણ કુંભકર્ણ હનનમ એતદ્ધિ રામાયણમ. એક શ્લોકમાં આખી રામાયણ આવી ગઈ. એક શ્લોકમાં આખું ભાગવત પણ આવી જાય. આદૌ દેવકી દેવ ગર્ભજનનમ ગોપી ગૃહે વર્ધનમ માયા પૂતન જીવિતાપહરણમ ગોવર્ધનોદ્ધારણમ. કંચર છેદન કૌરવાદિહનનમ કુંતી સુતા પાલનમ એતદ ભાગવતમ પુરાણ કથિતમ શ્રી કૃષ્ણ લીલામૃતમ. શ્રી કૃષ્ણ લીલામૃતમ. અને ચતુશ્લોકી ભાગવત પણ છે, પણ એનો વિસ્તાર શ્રી વેદવ્યાસજીએ કર્યો છે. જો બીજ તો બહુ નાનું જ હોય છે, બહુ સૂક્ષ્મ હોય છે. આત્મતત્વ પણ બહુ સૂક્ષ્મ છે. અણોરણીયાન મહતો મહીયાન પણ એ બીજ વટવૃક્ષ બને છે ત્યારે આપણને એની છાયા મળે છે, એમાંથી આપણને ફળ મળે છે, એમાં અનેક અનેક પશુ પક્ષીઓ એનો આશ્રય લઈ શકે છે. માત્ર બીજ હોય છે ત્યારે એ બીજમાંથી જ વટવૃક્ષ બન્યું છે. એવી રીતે ભગવાન આપણા હૃદયની અંદર છે. શ્રીમદ ભાગવત આ ચતુશ્લોકી 4 જ શ્લોકની અંદર આખું ભાગવત આવી જાય છે, પણ બધા લોકો નથી સમજી શકતા. એટલા માટે વેદવ્યાસજીનો ભગવાનનો જ્ઞાનાવતાર થયો અને વિસ્તારથી આપણને આ ભાગવતની કથા આપણી સમક્ષ રાખી છે. તો ભગવાન રામનું ચરિત્ર દિવ્ય છે. કંસ આદિ રાવણ આદિ દૈત્યોનો સંહાર કર્યો ભગવાને. સમુદ્ર ઉપર સેતુબંધ સ્થાપી અને રામેશ્વર ભગવાનની પૂજા કરી છે. એ બધી જ કથા વિસ્તારથી રામચરિતમાનસની અંદર આપણે જોતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી ભગવાને રાવણને મારીને જ્યારે અયોધ્યામાં પાછા આવ્યા ત્યારે લક્ષ્મણજીને કહ્યું કે અપી સ્વર્ણમયી લંકા નમે લક્ષ્મણ રોજતે જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી ગરીયસી. વંદન કર્યા છે પોતાની માતૃભૂમિ સાકેત અયોધ્યાને. એ લક્ષ્મણ, આપણે ભગવાન ધારે તો લંકા તો જીતી લીધી હતી, ત્યાં રાજ્ય કરી શકતા હતા, સોનાની હતી લંકા, પણ આપણી વિચારધારા એવી સંકુચિત નથી. આપણે કોઈના ઉપર દમન કરવામાં ક્યારેય સનાતન સંસ્કૃતિએ માન્યું નથી. હા, દુષ્ટનો સંહાર જરૂર થાય છે. સમય સમયે દુષ્ટનો સંહાર કરવા માટે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. જેવી રીતે ભગવાન રામે આ દુષ્ટનો સંહાર કર્યો. અને ભગવાન અલગ અલગ, ભગવાન કોઈ જ્ઞાતિ જાતિ સાથે બંધાયેલા નથી. વિશ્વામિત્ર ઋષિને એમ હતું કે હું ક્ષત્રિય છું, ક્ષત્રિયમાંથી બ્રાહ્મણ બની જાઉં. હજારો વર્ષ સુધી તપ કર્યું, ક્ષત્રિય મટી અને બ્રહ્મર્ષિ બન્યા. હવે બ્રહ્મર્ષિ બની તો ગયા, પણ ભગવાને એ જ સમયે ક્ષત્રિયના ઘરે અવતાર લીધો, દશરથજીના ઘરે અવતાર લીધો. એટલે આપણી પાત્રતા હોય તો ભગવાન આપણે ત્યાં આવે. એમાં આપણે કઈ જ્ઞાતિના કઈ જાતિના છીએ ભગવાન ક્યારેય નથી જોતા. ભગવાન માત્ર પાત્રતા જોવે છે. તો ભગવાન ક્યારેક ક્ષત્રિય બને અને ક્યારેક ભગવાન બ્રાહ્મણ કુળની અંદર પણ આવે છે. પરશુરામ ભગવાન
આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જ્યારે ક્ષત્રિયો અધર્મના માર્ગે ચાલવા માંડ્યા, હયૈવ વંશના ક્ષત્રિયો, ત્યારે રેવતી માતાના, રોહિણી માતાના ગર્ભથી ભગવાન પરશુરામનું પ્રાગટ્ય થયું. એ કથા પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં વિસ્તારથી એનું વર્ણન છે. અને એવા પિતાના આજ્ઞા પાલક હતા કે એક વખત પિતાજીએ આમ તો પરીક્ષા કરવા માટે જ કહ્યું પરશુરામ ભગવાનને કે તમારી માતાએ આજે અપરાધ કર્યો છે, એનું માથું ધડથી અલગ કરી નાખો. એક પણ ક્ષણ વિચાર્યા વગર પરશુરામજીએ રોહિણી માતાનું માથું ધડથી અલગ કરી નાખ્યું. હવે પિતાની આવી આજ્ઞાકારિતા જોઈ અને જમદગ્નિ ઋષિ બહુ પ્રસન્ન થઈ ગયા કે બેટા વાહ, તારા જેવો દીકરો જ મારે જોઈતો હતો કે પિતાના વચન ઉપર એક ક્ષણ પણ વિચાર ન કરે. હું તારા ઉપર બહુ પ્રસન્ન થયો. આમ તો માતાને હત્યા ન કરાય, પણ દીકરાને પણ વિશ્વાસ હશે ને કે મારા પિતાએ જોયા જાણ્યા વગર તો કઈ નહીં કહ્યું હોય, કહ્યું કે માગ તારે શું જોઈએ, તું જે માગે ને એ હું આજ તને આપી દઈશ, એટલું હું તારા ઉપર ખુશ છું. તો સૌથી પહેલા કહ્યું, પહેલા તો મારી માતા સજીવન થઈ જાય. જમદગ્નિ ઋષિએ પોતાના યોગ બળ દ્વારા માતાને જીવિત કર્યા છે. બીજું વરદાન માંગ્યું છે કે આ જે કંઈ પણ ઘટના થઈ ને એ માતાને ખબર ન હોવી જોઈએ, એને વિસ્મૃતિ થઈ જાય. નહીંતર તો કાલે સવારે માતાને એમ થશે એ મારા દીકરાએ મને મારી નાખી હતી. એટલે આ આખી ઘટના માત્ર મને ને તમને જ ખબર હોય, એટલે જાણે કાંઈ થયું જ નથી. એવા ભગવાન પરશુરામ અને પછી તો 21 વખત સહસ્ત્રાર્જુન વગેરે અસુર જેવા એક ક્ષત્રિયો થયા હતા, એ બધાને માર્યા છે. અને વારંવાર બ્રાહ્મણોને પૃથ્વી દાનમાં આપી દીધી. પણ બ્રાહ્મણો પૃથ્વીનું પાલન કરવા માટે જન્મ્યા જ નથી, કારણ કે જ્ઞાની હોય છે, એ તપસ્વી હોય છે. બ્રાહ્મણનું ધન હોય છે તપ. એટલે ઠીક છે, એક સમય હતો ત્યાં સુધી બ્રાહ્મણોએ રાજ્ય કર્યું, પછી યોગ્ય ક્ષત્રિય મળે એટલે ફરી પાછું કે ભાઈ તમે રાજા બનો, આ પૃથ્વીનું પાલન કરો. એટલા માટે ક્યારેક ભગવાન રાજા બનીને પણ પૃથ્વી થઈને પણ ભગવાન પ્રગટ થયા છે. આમ સમયાંતરે ભગવાનના અલગ અલગ અવતારો થયા છે. પરશુરામ ભગવાનના જીવન ચરિત્ર ઉપરથી આપણને એ વાત પણ શીખવા મળે કે જ્યારે શાસ્ત્રની જરૂર પડે ત્યારે શાસ્ત્રથી કામ લેવાનું, અને જ્યારે શસ્ત્રથી જરૂર પડે ને ત્યારે શસ્ત્રનો પણ ઉપયોગ કરવો પડે. નહીતર તો આપણા ઉપર બીજા લોકો શાસન કરશે. એટલા માટે પરશુરામજીએ એનું નામ જ, આમ તો એનું નામ હતું રામ, પણ એ એવું પરશુ રાખતા હતા એની સાથે, એટલે પરશુવાળા રામ. કયા રામ? તો પરશુવાળા રામ, એટલે પરશુરામ, એમ એમનું નામ પરશુરામ પડ્યું છે. ક્ષત્રિયો તો થરથર કાંપતા હતા પરશુરામજીનું નામ સાંભળીને. ઇદમ ક્ષાત્રમ ઇદમ બ્રાહ્મમ શાપાદપી શરાદપી. એટલે બ્રાહ્મણ ધારે તો શાસન પણ કરી શકે, પણ બ્રાહ્મણ ક્યારેય એ બાજુ સંપત્તિ બાજુ નજર નથી કરતા. એના માટે સંપત્તિ સાચી એક જ છે માત્ર, હમારો ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રાધા. અમારો 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 ધન રાધા 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 રાધા.
મારો ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રાધા. વિપ્રો વૃક્ષઃ તસ્ય મૂલં ચ સંધ્યા વેદાઃ શાખા ધર્મ કર્માણિ પત્રમ તસ્માન મૂલં યત્નતો રક્ષણીયં છિન્ને મૂલે નેવ શાખાન પત્રમ. તપ એ બ્રાહ્મણનું સાચું ધન છે, ગાયત્રીના જપ એ બ્રાહ્મણનું સાચું ધન છે, ભગવાન શિવની ઉપાસના કરવી એ બ્રાહ્મણનું સાચું ધન છે. બીજા ધનમાં બ્રાહ્મણની આસક્તિ નથી હોતી. ધનમાં જેની આસક્તિ હોય એને વણિક કહેવાય. તમ જ્ઞાન પણ્યમ વણિજમ વદંતી. એ વાણિયાનું કામ છે પૈસા કમાવવા, બ્રાહ્મણનું કામ છે જ્ઞાન કમાવવું, ક્ષત્રિયોનું કામ છે દેશની રક્ષા કરવી, અને શૂદ્રનું કામ છે સેવા કરવી બધાની. અને દરેક કામ એટલું જ મહત્વનું છે. એવું નથી કે એક અધમ છે ને એક ઉત્તમ છે. ભાઈ બધાનું એટલું જ મહત્વ છે. સફાઈ કોઈ ન કરે તો કોઈ રહી શકતું નથી. એટલા માટે સફાઈનું કામ તો બહુ જરૂરી છે, બહુ અગત્યનું છે. જેવી રીતે બહારની સફાઈ હોય ને એમ અંદરની સફાઈ પણ જરૂરી છે. અને એ સફાઈ ભગવાન આપણી અંદર આવીને કરે છે. પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે પ્રવિષ્ટઃ કર્ણરંધ્રેણ સ્વાનાં ભાવ સરોરુહમ ધનોતિ શમલમ કૃષ્ણઃ સલીલસ્ય યથા શરત. આપણે અહીંથી ઘરે જઈએ, બધું જ બારી બારણા બંધ કરીને આવ્યા છીએ, છતાંય જેવો દરવાજો ઉઘાડશું એટલે આપણે સૌથી પહેલા કચરા કાઢવા પડશે. ધૂળ ક્યાંથી આવી ગઈ? બધું બંધ હતું. એટલે ઘણી વખત તો ટીવીની ઉપર તમે કપડું ઢાંકીને આવ્યા હોય તો, એને કપડું લઈ લ્યો ને તો પણ એની અંદર રજ હોય છે, ધૂળ હોય છે. એ આવે જ છે, એ સૂક્ષ્મ છે, એ સતત આવ્યા જ કરે છે. અમુક આપણને દેખાય છે ને અમુક આપણને નથી દેખાતી. અમુક સૂર્યના પ્રકાશમાં આપણને દેખાય છે. એવા રજકણો હોય છે. બધું બંધ હતું તોય આવી ગયું. 7 દિવસમાં આવી ગયું. વિચારો તો આપણું આ જે ઘર છે એના તો દરવાજા વર્ષોથી ખુલ્લા છે. એ તો બંધ નથી. તો એની અંદર કચરો નહીં આવતો હોય? આંખથી કચરો આવે, કાનથી કચરો આવે. આ મુખ્ય દ્વાર 2 છે, સતત કચરો આવે છે. એટલા માટે એની સફાઈ જરૂરી છે અંદરની. અને એ સફાઈ કેવી રીતે થાય છે? તો ભગવાન કૃષ્ણની કથા સાંભળીએ છીએ ત્યારે ભગવાન કાનના દ્વારથી આપણા હૃદયની અંદર પ્રવેશ કરે છે. અને સ્પષ્ટ લખ્યું છે ભાગવતમાં, ધુનોતિ શમલમ કૃષ્ણ. જેવી રીતે આપણે કચરો કાઢીએ છીએ ને એમ ભગવાન સ્વચ્છતા અભિયાન કરે છે અંદર. કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, મત્સર, અને ધીમે ધીમે પેલા એ ચોખ્ખું થાય ને પછી ભગવાન એની અંદર રહે. આમનામ ભગવાન રહેતા નથી. ભગવાન દેવો ભૂત્વા યજે દેવમ, એવી રીતે ભગવાન રહે છે. આજે સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે કે ગોકુળની અંદર ભગવાનનું પ્રાગટ્ય, મથુરામાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું, ભગવાન ગોકુળની અંદર આવ્યા છે. અષ્ટમીના દિવસે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે. રાતના 12 વાગ્યાના સમયે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું, એટલે 9મીનો દિવસ છે. ત્યારે નંદાલયની અંદર ઉત્સવ ઉજવાયો છે. ગોવાળિયાઓને જેમ જેમ ખબર પડી છે કે આપણા નંદજીને ત્યાં પારણું બંધાયું છે, લાલાનો જન્મ થયો છે, એટલે બધા જ ગોવાળિયાઓ દધી પદાર્થો લઈ અને ભેટ સોગાદો લઈ અને નંદજીને વધાઈ આપવાને માટે નંદાલયની અંદર ઉમટી પડ્યા છે. વહેલી સવારનો સમય છે, શ્રાવણ મહિનો છે, એટલે ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અને એમાં અબીલ, ગલાલ, કંકુ આ બધાનો ગોવાળિયાઓ છંટકાવ કરે છે. ગાયોના ગળાની અંદર ઘૂઘરીઓ બાંધેલી છે, ઘૂઘરીઓનો અવાજ આવે છે. અને ગોપીઓ યશોદા મૈયાને બધાઈ આપવા આવી રહી છે કે છુમ છુમ બાજે ઘૂઘરિયા છબ દિખલાએ કાના મેરે ઘર આયે કાન્હા મેરે ઘર આયે છુમ છુમ બાજે ઘૂઘરિયા दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए. बाजे
स्वरूपी आ गए, आ गए। रेन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रेन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भा गए, भा गए। मात यशोदा और सखियन को भा गए, भा गए। मात यशोदा और सखियन को भा गए, भा गए। मात यशोदा और सखियन को भा गए, भा गए। कांधे काली कामैया, मुखमल गाते आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। चुम चुम बाजे घुघरिया, दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। चुम चुम बाजे घुघरिया, નંદાલયની અંદર ઉત્સવ ઉજવાયો છે. શ્રાવણ વદ આઠમ કી રે સુહામણી, સુહામણી. श्रावण वद आठम की बेन सुहावनी, सुहावनी। અરે શ્રાવણ વદ આઠમ કી રે સુહામણી, સુહામણી. श्रावण वद आठम की बेन सुहावनी, सुहावनी। આનંદ મંગલ ગાવે સબ ગજગામિની, ગજગામિની. आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी, गामिनी। અરે આનંદ મંગલ ગાવે સબ ગજગામિની, ગજગામિની. आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी, गामिनी। ઝરમર બરસે મેહુલિયા, ઝરમર બરસે મેહુલિયા. સતાર શાહ ગુણ ગાવે, રંગ ઉડાતે આયે, મેરે ઘર આયે. चुम चुम बाजे घुघरिया, सब दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। ઘર આયે, કાન્હા મેરે ઘર આયે. मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए. मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। જોત જોતામાં આખું નંદાલય ભરાઈ ગયું છે ને બધા નાચવા માંડ્યા છે, ગાવા માંડ્યા છે અને નંદોત્સવ મનાવ્યો છે. નંદ ઘેરા નંદ ગયો, જય કનૈયા લાલ કી. नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। અરે નંદ ઘેરા નંદ ગયો, જય કનૈયા લાલ કી. नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। યશોદા કો લાલો ગયો, જય કનૈયા લાલ કી. यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। યશોદા કો લાલો ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया
પિતાંબર પેરા મારા રે મનડા ને હર્યા પીળા રે પીતાંબર પહેર્યા મારા રે મનડાને હર્યા પીળા રે પિતાંબર પેરા મારા રે મનડા ને હર્યા ઊભી વ્રજની નાર જો રસ ભરીને ઊભી રજની નાર જો તોરણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને બારણે રે લો તોરણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને આંગણે રે આજ રે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બતવાગે જો રે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બત ભાગે જો શરણાયુ વાગે રે નંદજીને આંગણે રે લો શરણાયુ વાગે રે નંદજીને આંગણે રે લો જય દ્વારકાધીશ આંગણિયામાં કદલીના સ્તંભ રોપ્યા જો 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 યાચક આવી ઉભા નંદજીને બારણે રે લો યાચક આવીને ઊભા નંદજીને આંગણે રે લો ભીડ ઘણેરી નાચે ગોપી ગ્વાલ જો ગણેલી નાચે ગોપી ગ્વાલ જો ભીડ ઘણેરી નાચે ગોપી ગ્વાલ જો ગણેલી નાચે ગોપી ગ્વાલ જો સાથિયા પૂર્યા છે રે નંદજીને આંગણે રે લો સાથિયા પોર્યા છે રે નંદજીને આંગણે રે લો જન્મ્યા જન્મ્યા છે દીન જન્મ્યા જન્મ્યા છે કુમુદીના સંગ જો યાતના છે કુમુદીના સંગ જો જન્મ્યા જન્મ્યા છે કુમુદી
કુમુદીના સંગ જો પારણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને આંગણે રે લો પારણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને આંગણે રે લો એવા પારણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને આંગણે રે લો પારણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને આંગણે રે લો આજરે ગોકુડિયામાં નવરંગનો ગત વાગે જો ગોકુળિયામાં નવરંગનો બધ વાગે જો આજરે ગોકુડિયામાં નવરંગનો બત વાગે જો ગોકુળિયામાં નવરંગનો બધ વાગે જો શરણાયુ વાગે રે નંદજીને આંગણે રે લોલ શરણાયો વાગે રે નંદજીને આંગણે રે લો શરણાયુ વાગે રે નંદજીને આંગણે રે લોલ શરણાયો વાગે રે નંદજીને આંગણે રે લો શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. આજ રે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બત વાગે જો આજરે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બત વાગે જો આ શરણાયો વાગે રે નંદજીને આંગણે રે લો શરણાયુ વાગે રે નંદજીને આંગણે રે લો નંદાલયની અંદર ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો છે. ભગવાન આવે એટલે બધું ઉત્સવમય થઈ જાય. અને ભગવાન આવે એટલે લખ્યું છે શ્રીમદ ભાગવતમાં કે આહુય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન સ્નાતઃ શુચિર અલંકૃતઃ નંદજી મહામના બન્યા છે. જાતાહ લાદો મહામનાહ. એનું મન મોટું થયું. જેના હૃદયની અંદર ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય ને એનું મન પછી સંકુચિત ન રહે, એનું મન મોટું થાય. અને બહુ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા છે, સાધુઓને બોલાવ્યા છે. અને સંયોગ કેવો થયો છે આપણે જો, ભીમજી દાદાએ આજ સાધુ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા છે. આજે સાધુ સંતોનો ભંડારો છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું ને એટલે આજે દૂર દૂરથી આ પ્રદેશના બધા સાધુ સંતો આપણને સૌને દર્શન આપવાને માટે પધારી રહ્યા છે. અને દરરોજ આપણે જ પ્રસાદ લેતા હતા, આજે આપણી સાથે સંતો પણ પ્રસાદ લેશે. પૂજ્ય મુક્તાનંદ બાપુ એમની પુણ્ય ઉપસ્થિતિ છે એટલે આપણે જેની સ્મૃતિમાં કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છે પૂજ્ય રસીલાબા, એ કેટલા પવિત્ર આત્મા હશે કે આટલું આટલું સત્કર્મ થઈ રહ્યું છે. બહુ દાન પુણ્ય કર્યું છે નંદજીએ. ગાયોના દાન કર્યા છે, મોટા મોટા અન્નના ઢગલાઓ કરી અને એને રેશમી વસ્ત્રોથી ઢાંકી અને એ બધું જ ધાન્ય છે એ દાનમાં આપ્યું છે. મહામના બન્યા છે. અને પાછું જેને દાનમાં મળ્યું છે એને પોતાની પાસે નથી રાખ્યું, એને બીજાને આપી દીધું. સામે કોઈક મળે કે બધાય હો નંદજી કે યહાં લાલો ભયો હોય રખો એ તુમ, બધા બીજાને આપે. આ પ્રેમ જ્યારે પ્રગટે ને ત્યારે પોતાનું નહીં બીજાનો આનંદ કેવી રીતે થાય એ ભાવના આપણી અંદર વિકસે છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે કે જ્યારથી ભગવાન તત આરભ્ય નંદસ્ય વ્રજઃ સર્વ સમૃદ્ધિમાન હરેર નિવાસાત્મ ગુણે રમા ક્રીડમભુન રૂપ. જ્યારથી ભગવાન ગોકુળની અંદર પધાર્યા છે ત્યારથી જાણે કે સાક્ષાત લક્ષ્મીજી ગોકુળની અંદર આવી ગયા હોય. ચારે બાજુ સમૃદ્ધિઓ વધી રહી છે. ભગવાન આવે તો લક્ષ્મીજી આવે જ ને. સીતાને સાદ ના કરશો જાનકી રામની છાયા. ભગવાન આવે એટલે લક્ષ્મીજી તો આવે જ, કારણ કે લક્ષ્મીજી તો ભગવાનનો પડછાયો છે. એટલા માટે જે સમજે છે, જે ભક્તો, એ લોકો લક્ષ્મીજીની પાછળ નથી પડતા, એ ભગવાનની પાછળ પડે છે. એ જાણે છે કે ભગવાન આવશે એટલે લક્ષ્મીજી તો આવશે જ.
અને જે અજ્ઞાનીઓ છે એ લક્ષ્મીજીને પ્રાપ્ત કરવા માટે દિવસ રાત એક કરે છે, પણ એમ લક્ષ્મીજી ન આવે. લક્ષ્મીજી તો ભગવાનના સહચરી છે. ભગવાનની ઉપાસના કરીએ તો લક્ષ્મી આવે. અને જે લોકો સમજદાર છે એ લોકો જ્યારે લક્ષ્મી આવે છે ત્યારે એ પણ ધ્યાન રાખે છે કે આ લક્ષ્મીના પતિ ભગવાન છે, હું નથી. લક્ષ્મી મારી નથી. સંપત્તિ સબ રઘુપતિ કે આહી. ભગવાનની જ સંપત્તિ છે. આ લક્ષ્મી ભગવાનની છે. લક્ષ્મી આપણી માં છે. કોઈ પોતાની માને તિજોરીમાં પૂરી દે? તો જે લોકો પોતાની લક્ષ્મીને માત્ર ને માત્ર તિજોરીમાં પૂરીને બંધ રાખે છે એના ઉપર લક્ષ્મીજી ક્યારેય પ્રસન્ન નથી થતા. એને એમ લાગે છે હું આની પાસે ક્યાંથી આવી ગઈ, આ અયોગ્ય છે, એની પાસે ઠીક છે એના કર્મ હશે પૂર્વજન્મમાં, મારા આવવું પડ્યું. પણ બીજી વખત લક્ષ્મીજી આવતા પહેલા વિચારે છે. જે લોકો પોતાની સંપત્તિ, પોતાની લક્ષ્મી છે એ સમાજમાં વાપરે છે, દાન પુણ્ય કરે છે, તો સમાજ, આ જગત છે એ જગદીશ્વરનું સ્વરૂપ છે. એ લક્ષ્મી નારાયણના વિવાહ કરાવડાવે છે. એ લક્ષ્મીને સમાજ સુધી એટલે ભગવાન સુધી પહોંચાડે છે. જે આવું પુણ્ય કામ કરે છે લક્ષ્મી માં એના ઉપર રાજી થાય છે. અને એટલા માટે તુલસી પંચિન કે પિયે ઘટે ન સરિતા નીર, ધર્મ કિયે ધન ના ઘટે, સહાય કરે રઘુવીર. જે લોકો જેવી રીતે નદીના કિનારે આપણે વીરડો ગાળીએ અને એમાંથી જેમ જેમ પાણી ઉલેચતા જાય, જેમ પાણી ઉલેચતા જાય એમ પાણી છે શુદ્ધ ચોખ્ખું થવા માંડે છે. બસ એવી જ રીતે જેવી રીતે આપણા ભગવાને આપણને આપેલી સંપત્તિનું આપણે સત્કાર્યની અંદર નિયોજન કરીએ છીએ એમ આપણી લક્ષ્મી છે એ શુદ્ધ થતી જાય છે. ધીમે 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 જેમ પાણી ચોખ્ખું થતું જાય એમ. અને એ સંપત્તિ છે એ આપણું કલ્યાણ કરનારી બને છે. સંપત્તિ જરૂર છે, સંપત્તિથી જ સત્કાર્યો થાય છે, પણ સંપત્તિનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ સત્સંગથી, સાધુ સંગથી આપણને ખબર પડે છે. અન્યથા સંપત્તિ છે એ અનર્થનું પણ કારણ બને છે. તો નંદજીએ બહુ સંપત્તિ વાપરી છે. પછી તો દ્વાદશીનો દિવસ આવ્યો છે. 4 દિવસ ગયા એટલે કૈલાસમાં ભગવાન ભોળાનાથને એમ થયું કે મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન બાલકૃષ્ણ આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર લઈને આવ્યા છે, એટલે લાવો હું પણ ભગવાનના દર્શન કરીને આવું. એટલે ભોળાનાથ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે. એ કથા પણ સુખદેવજી મહારાજે એનું વર્ણન કર્યું છે. ત્યાર પછી થોડો સમય વ્યતીત થયો છે. નંદજી બધા ગોવાળિયાઓને બોલાવે છે. ગોવાળિયાઓની સભા ભરી અને કહે છે બધાને કે આમ તો આપણે દર વર્ષે કંસને કર આપવા જઈએ છીએ, પણ આ વખતે આપણે સવાયો કર આપશું. કારણ કે આ વખતે ઉત્સવ છે, આનંદનો માહોલ છે, મારા ઘરે ભગવાનની કૃપાથી પારણું બંધાયું છે, એટલે આપણે મહારાજ કંસને, નંદરાયને, કંસને વધારે કર આપશું. એટલે બધાય દર વખતે આપો છો એના કરતાં વધારે સંપત્તિ બધી દધી પદાર્થો લઈને બધાય પોતપોતાના ગાડા ભર્યા છે. દહીં, દૂધ, માખણ આ બધું ભરી અને કંસને વાર્ષિક કર આપવા માટે જાય છે. આ બાજુ સુખદેવજી મહારાજ લખે છે કે જે મોટા મોટા અમુક ગોવાળિયાઓ હતા એને કહ્યું છે નંદજીએ કે તમે ગોકુળની રક્ષા કરો. ગોપાન ગોકુલ રક્ષાયામ નિરૂપ્ય મથુરામ ગતઃ નંદઃ કંસસ્ય વાર્ષિક્યમ કરમ દાતુમ કુરુદ્વઃ. આ બાજુ નંદજીને બધા નીકળે છે. ઓલી બાજુ મથુરામાં શું થયું? જ્યારથી દેવકીનો એ 8મો ગર્ભ કંસના હાથમાં નથી આવ્યો, છટકી ગયો છે, અને એમાંય ઓલી જગદંબા યોગમાયા એણે એમ કીધું કે તારો કાળ તો સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચી ગયો છે, ત્યારનો કંસ છે એ કેટલાય અસુરોને બોલાવે છે કે ગમે એમ કરીને ગોતો ઈ જાય ક્યાં. આટલો કડક પહેરેદાર બધા નિયુક્ત કરેલા હતા, કારાગારની અંદર બંધ હતા, છતાં એ બાળક છટકીને ગયું ક્યાં? અને જો ગયું હશે તો આ વ્રજ મંડળની અંદર જ હશે. હજી તો બહુ ઓછા દિવસ થયા છે, આટલા દિવસમાં ક્યાંય વધારે જઈ શકે નહીં. એટલા માટે ગમે ત્યાંથી એને પકડી અને એને ખતમ કરી દો. હું જરા પણ રિસ્ક લેવા નથી માંગતો. એ મોટો થાય પછી હજી તો નાનો છે, નહીં, એને એ નાગનું બચ્ચું નાનું હોય ને ત્યાં જ એને નાથી લેવું જોઈએ. એટલે બધા જ અસુરોની મીટિંગ ભરી છે. એમાંથી એક બકાસુરની બહેન છે, બકી પૂતના,
પૂતના કહે છે કે મહારાજ, જો આપ આ કાર્ય મને સોંપો તો એ મારું સૌભાગ્ય ગણાશે. અને બીજું એ પણ છે કે બાળક નાનું છે એટલે એની માતા પાસે હશે, અને માતા પાસે કોઈ પુરુષ જાતિને જવું અઘરું પડશે આ સમયે, અને હું સ્ત્રી જાતિ છું એટલે હું સરળતાથી એની માં સુધી પણ પહોંચી શકીશ, બાળક સુધી પહોંચી શકીશ. કંસને લાગ્યો કે હા, આની વાત બરાબર છે પણ ભયંકર રાક્ષસી, એટલા માટે આ આખું બીડું પૂતનાએ ઝડપી લીધું છે. આ બાજુ ગોકુળની અંદર બીજા બહુ ઓછા ગોવાળિયાઓ હતા, અને એ જ સમયે પૂતના આવી છે. પૂતનાએ સુંદર મજાની જાણે સ્વર્ગની અપ્સરા હોય એવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર વર્ણન છે કે જાણે સાક્ષાત લક્ષ્મીજી હોય ને એવી લાગે છે પૂતના. સ્વર્ગની અપ્સરા આવી હોય, લક્ષ્મીજી હોય, હાથમાં કમળ રાખ્યું છે, આવું સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. પૂતના એટલે અવિદ્યા, એક દુષ્ટ અતિશય દુઃખ રૂપા અવિદ્યા પૂતના. અને અવિદ્યા છે ને દેખાવમાં બહુ સુંદર હોય. તમે જોવું શૂર્પણખા રામચરિતમાનસની અંદર આવે છે, એ પણ સુંદરીનું સ્વરૂપ લઈને આવી હતી. અવિદ્યા છે એ દેખાય અલગ, આપણને સારું લાગે. સંસારની અંદર જે કંઈ પણ અવિદ્યાને કારણે આપણને આ સંસાર સારો લાગે છે. જે દિવસે જ્ઞાન થાય છે તે દિવસે ખબર પડે છે કે આ તો દુઃખાલય છે, અશાશ્વત છે. એ ભગવાનની કૃપાથી એ અવિદ્યા નષ્ટ થાય ત્યારે આપણને ખબર પડે. આજે આ સુંદરીનું સ્વરૂપ લઈને આવી છે પૂતના. જ્યાં ગોકુળની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે, યમુના નદીના કિનારે કેટલી બધી ગોપીઓ જળ ભરે છે, જળ ક્રીડા કરતી હતી. એ લોકોનો સંવાદ હતો, એ સંવાદ સાંભળે છે પૂતના. બધી જ ગોપીઓના મુખે એક જ નામ સંભળાય છે, અને એ નામ છે કૃષ્ણનું. કે ભગવાને ભલે મોડી કૃપા કરી પણ બહુ સારી કૃપા કરી છે. યશોદા અને નંદજીના ઘરે પારણું બંધાયું છે. અરે લાલો કેટલો સુંદર છે, કેવા એના ઘૂંઘરાળા વાળ, કેવું એનું મેઘ શ્યામ વર્ણ, કેવું એને પિતાંબર પહેર્યું હોય છે. અને આખો દિવસ આપણી સામે ટગર ટગર જોવે તો આપણને એમ લાગે કે આપણું મન મોહી રહ્યો છે. આવા ભગવાન બાલકૃષ્ણની ચારેય બાજુ ચર્ચા થઈ રહી છે. પૂતનાને લાગ્યું છે કે આ કોઈ મહાન વિશિષ્ટ પ્રકારનો વ્યક્તિ લાગે છે. ચારેય બાજુ બધા એની જ ચર્ચા કરે છે, લાવ એની પાસે જ જાઓ. અને આમે ભગવાને વિચાર્યું કે જો પૂતના બીજા કોઈ બાળક પાસે જશે ને એને મારશે તો મારી સાથે જન્મેલા એક પણ બાળક જો ઓછું થશે તો એ મારી ટીમમાંથી સદસ્યો ઓછા થશે. મારે રમવા માટે જોશે ને મારા બધા મિત્રો, એટલા માટે બીજે ક્યાંય જાય એ પહેલા એને મારી પાસે જ બોલાવી લો. એટલે પૂતનાએ પેલી ગોપીઓને પૂછ્યું છે કે ભાઈ આ નંદજીનું ઘર ક્યાં આવ્યું? એટલે બેનો પાછું પૂછે એટલો જવાબ આપે તો ક્યાં વાંધો હતો? એના કરતા વધારે જ પાછા હામાં બે પ્રશ્નો પૂછે એટલે જવાબ પછી આપે. પેલા કે તમે કોણ? ત્યાં બીજી ગોપી ઈ પાછું જો એમાં સાથ પુરાવે છે, અરે યશોદા જેવી જ લાગે છે, યશોદાની દૂરની બહેન થતી હશે. બેન ક્યાંથી આવો છો? મથુરાથી. અને પૂતનાએ કઈ વિચારવું જ ન પડ્યું. હા હું યશોદાની બેન થાઉં છું, હું એની કઝિન સિસ્ટર છું. સુંદરી છે, યશોદા પણ સુંદર હતા. એટલે પૂતનાએ વિચારવું જ ન પડ્યું, એને ઓટોમેટિક આખી સ્ટોરી તૈયાર થઈ ગઈ, બની ગઈ સ્ટોરી. કહ્યું કે હું યશોદાની બેન છું, મથુરા રહું છું, અને સાંભળ્યું કે યશોદાના ઘરે પારણું બંધાયું એટલે એને વધાઈ આપવા આવી છું. કહ્યું કે જો સામે બે મોટા મોટા વૃક્ષો દેખાય ને, યમલ અને અર્જુનના, બસ એ આંગણું એ નંદજીનું આંગણું છે. પૂતના આવી છે. દરવાજાઓ આમ તો ખુલ્લો જ હતો, સીધી આવે ને જય શ્રી કૃષ્ણ બેન, જય શ્રી કૃષ્ણ યશોદા. યશોદાએ જોયું કે આટલી સુંદર સ્ત્રી, જાણે સ્વર્ગની અપ્સરા હોય, સાક્ષાત લક્ષ્મી હોય એવી સ્ત્રી છે. આવો આવો બેન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. યશોદાજી ઓળખી નથી શક્યા કે આ કોણ છે. પણ જ્યારથી બાલકૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થયો છે ત્યારથી કેટલા લોકો આવે છે વધાઈ દેવાને માટે. અને આપણા ઘરે આપણને કોઈક જબલું દેવા આવે અને આપણે એને પૂછાય તો નહીં કે તમે કોણ, તો એને લાગે કે લે હું આટલે દૂરથી જબલું દે, આ તો મને ઓળખતી નથી. એટલા માટે આવો બેન બેસો, લાલાને ઘડીક તમે રમાડો. સામેથી જ લાલો આપી દીધો, હું તમારા માટે નાસ્તા પાણીની વ્યવસ્થા કરું, ચા પાણી, એમ કહીને યશોદાજી જય શ્રી કૃષ્ણ કરીને અંદર ગયા છે. આ બાજુ પૂતનાને જોતું તું એકાંત મળ્યું છે. પૂતનાએ ભગવાન બાલકૃષ્ણને પોતાના ખોળામાં લીધા છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે, વિબુધ્યતામ બાલકમારિકાગ્રહમ ચરાચરાત્મા સનિમીલિતે ક્ષણઃ
અનંતમારોપયદંકમંતકમ યથોરગમ સુપ્તમ બુદ્ધિરજ્જુદિઃ. ભગવાન બાલકૃષ્ણને પૂતનાએ ખોળામાં લીધા છે અને પૂતના જ્યાં બાલકૃષ્ણ ભગવાનની સામું જુએ છે તો ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાની આંખો બંધ કરી દીધી. ભગવાને પૂતનાને દ્રષ્ટિ નથી આપી એવું લખ્યું છે ભાગવતમાં. સંતો આ શ્લોકના અનેક અર્થો કરે છે કે ભગવાને દ્રષ્ટિ શા માટે ન આપે. એક સંતે કહ્યું કે ભગવાન ગમે એને થોડા દ્રષ્ટિ આપે, જે યોગ્ય હોય એને દ્રષ્ટિ અપાય. એક સંતે કહ્યું કે ના ના એવું નથી, ભગવાને દ્રષ્ટિ એટલા માટે નથી આપી કે ભગવાન જો દ્રષ્ટિ આપે ને તો એને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ જાય, અને જે મારવા આવી છે ને એ ભગવાનની પૂજા કરી પ્રદક્ષિણા કરીને પાછી વહી જાય. ભગવાનને આજે લીલાના શ્રી ગણેશ કરવાના છે. ભગવાને જ્યારે અવતાર લીધો ને ત્યારે સૌથી પહેલા રાક્ષસીને મારી છે. રામાવતારની અંદર પણ સૌથી પહેલા તાડકાનો વધ કર્યો. એક હી બાન પ્રાણ હર લીના દીન જાનિત હી નિજ પદ દીન્હા. ભગવાન અસુરોને મારે એની પહેલા એ આસુરી શક્તિને ઉત્પન્ન કરનારી જે શક્તિ છે એનો વધ કરે છે, જેથી કરીને આવા અસુરો ઉત્પન્ન ન થાય. કૃષ્ણાવતારની અંદર પણ ભગવાન વિચારે છે કે મારે આજે શ્રી ગણેશ કરવાના છે, આ સામેથી ચાલીને આવી છે, મારે ઘર બેઠા કામ થઈ જવાનું છે, મારે ક્યાંય જવું નહીં પડે. અત્યારે હું જઈ શકું એવી પરિસ્થિતિ પણ નથી, હજી હું બાળ સ્વરૂપમાં છું. એટલા માટે ભગવાને દ્રષ્ટિ નથી આપી. એક સંતે કહ્યું કે ના ના એવું નથી, એ તો સહજ રીતે નાનું બાળક હોય ને, હજી તો કેટલા દિવસના થયા જ ભગવાન, 14નો દિવસ છે, અષ્ટમીના દિવસે તો ભગવાનનો જન્મ થયો, એટલે 6-7 દિવસના જ ભગવાન છે. એટલે નાનું બાળક હોય ને મોટા ભાગે સૂતું જ હોય, એને આંખું બંધ જ હોય, એટલા માટે ભગવાને આંખ બંધ કરી છે. તો બીજા એક સંતે એમ કહ્યું કે નહીં, ભગવાને જાણી જોઈને આંખ બંધ કરી છે. ભગવાન તો અંતર્યામી છે ને, ભગવાન જાણી ગયા કે આ કઈ મને રમાડવા નથી આવી, મને મારવા આવી છે, અને એના સ્તન ઉપર વિષ ચોપડીને આવી છે. હમણાં મને સ્તન મુખમાં આપશે અને મારે વિષપાન કરવું પડશે. એટલા માટે જેણે વિષપાન આની પહેલા કર્યું છે એવા મારા ઈષ્ટદેવ ભોળાનાથને યાદ કરી લઉં, એટલે મહાદેવને યાદ કરવા માટે ભગવાને આંખો બંધ કરી છે. એક સંતે કહ્યું કે ના એમાં એવું છે કે ભગવાને કંઈક વિચારવા માટે આંખો બંધ કરી છે. આને મારતા પહેલા જરાક ભગવાન વિચારવા માંગે છે કે આણે પૂર્વજન્મમાં એવા ક્યાં પુણ્ય કર્યા હશે કે આજે મારે હાથે મરવાની છે. ભગવાને વિચારવા માટે આંખો બંધ કરી છે. ભગવાનને વિચાર આવ્યો કે હા, પૂર્વજન્મની અંદર આ રત્નાવલી હતી, વલી રાજાની દીકરી હતી. જ્યારે ભગવાન ઉપેન્દ્ર, ભગવાન ત્રિવિક્રમ, ભગવાન વામન બલિરાજાના યજ્ઞની અંદર આવ્યા છે, ત્યારે ભગવાનનું એ અદ્ભુત રૂપ જોઈને બલિની દીકરી છે એને પુત્ર ભાવ થયો. ભગવાનને જોઈને વાહ કેટલું સુંદર સ્વરૂપ છે આ બ્રાહ્મણનું, આવો દીકરો મારા ઘરે હોય તો ધન્ય થઈ જાઓ. એટલે ભગવાન પ્રત્યે પુત્ર ભાવ થયો છે. એટલે ભગવાન આજે એનું સ્તનપાન કરી અને એનું જે પુત્ર ભાવ છે એને પૂર્ણ કરવા માંગે છે. પણ જ્યારે ભગવાન 3 ડગલા પૃથ્વીનો સંકલ્પ થયો અને વામનમાંથી વિરાટ બન્યા, એક ડગલામાં બલિરાજાનું બધું જ માપી લીધું, ત્યારે એ રત્નાવલીને થયું કે જે મારા બાપનું બધું લઈ લે ને, આવો દીકરો હોય તો હું એને મારી નાખું. એટલે એને દ્વેષ ભાવ થયો. એટલે ભગવાને કહ્યું કે કાંઈ વાંધો નહીં, તું મને મારવાનું વિચારે છે તો તું પણ મરીશ. યાદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર ભવતી તાદૃશી. એટલા માટે ભગવાન પાસે જઈએ ને તો આપણે જેવો ભાવ કરીએ ને એવું થાય. ભગવાન પાસે જઈને કોઈ દિવસ ખોટો ભાવ નહીં કરવાનો, સારો ભાવ કરવાનો. સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરતા હતા ને, શ્લોક ગાવાની, સ્તુતિ કરવાની. ભગવાન પાસે બધું માગ નહીં કરવાનું, કારણ કે ભગવાનને તો ખબર જ છે ને, ભગવાન તો અંતર્યામી છે. આપણે ભગવાનના મંદિરના પગથિયા ચડીએ ને ત્યાં ભગવાનને ખબર જ હોય કે આ શું કામ આવે છે. કોઈ દિન એને આજ વરસના વચલેથી અને મંદિર યાદ આવ્યું, આજે 10માનું પેલું પેપર હોવું જોઈએ, આજે 12માની પરીક્ષા હોવી જોઈએ, આજ છોકરી જોવા જવાના લાગે છે. ભગવાનને બધી ખબર પડી જાય, નહીતર આ કોઈ દિવસ મંદિરે ભૂલા પડે નહીં. दिल का जो हाल है उनको मालूम है, दिल का जो हाल है उनको मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा. આપણે માગીએ કે ન માગીએ, હા
માંગીએ છીએ આપણે ભગવાન પાસે ત્યારે આપણે આપણું જ નુકસાન કરીએ છીએ. એક વાર્તા તમે સાંભળી હશે. એક રાજા, એક સામાન્ય માણસ મજૂર હતો, એને કંઈક સારું કામ કર્યું તો રાજા ખુશ થઈ ગયા કે માગ માગ, તારે શું જોઈએ છે. હવે જો સમજદાર હોત ને તો રાજાને એમ કહેવાય કે તારે જે આપવું હોય ને આપને. પણ હવે એને માગી લીધું. હવે એ શું માગી શકે કે રાજા હવે કોકની પાસે બીડી માગીને પીતો હોય એવો ગરીબ માણસ કે મહારાજ જો તમે પ્રસન્ન થયા હોય તો એક આખી જોડીની બીડી મને આપો, મારે બીજું કાંઈ નથી જોતું. આખી જોડી. માણસ પોતાની યોગ્યતા અનુસાર જ માંગી શકે છે. આપણે પણ આપણી યોગ્યતા આપણે જેટલું વિચારી શકીએ એટલું માંગીએ. આપણે કઈ 100 કરોડ રૂપિયા થોડા માગીએ, કોઈ પાસે માગીએ તો કેટલા માગો? 10,000, 20,000 રાજી થઈ જાવ ને. હા, અંબાણી કોઈકની પાસે માગે તો કેટલું માગે? એની રીતે માગે. પણ લક્ષ્મીપતિ પાસે માંગવું હોય તો એને કેમ કહેવાય કે તું તારી રીતે દે ને. એટલે એ જેટલું દેશે ને એ આપણે સહન નહીં કરી શકીએ એટલું. ઉપરવાલા જબ ભી દેતા દેતા છપ્પર ફાડ કે. બસ એના ઉપર ભરોસો રાખવો જોઈએ. ભગવાન પાસે આપણે જેવો ભાવ કરીએ છીએ ભગવાન આપણને એવું જ ફળ આપે છે. એટલા માટે ભગવાન પાસે જઈએ ત્યારે સારો ભાવ કરવો જોઈએ. તો આમ અલગ અલગ શ્લોકોના અર્થો સંતોએ બતાવ્યા છે. પણ સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે ચરાચરાત્મા સન્મિલિતે ક્ષણ. ભગવાને આંખો બંધ કરી લીધી છે. પછી તો એકાંત જોઈ અને પૂતનાએ એકાંતનો લાભ ઉઠાવવા માટે થઈ અને ભગવાનના મુખની અંદર સ્તન આપ્યું છે. ભગવાન ધીમે 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 પૂતનાનું દુગ્ધ પાન કર્યું છે અને દુગ્ધ પાન કરતા કરતા ભગવાન પૂતનાના પ્રાણ પીવા લાગ્યા છે. પ્રાણે સમમ રોષ સમન્વિતો પીબત. ભગવાન પૂતનાના પ્રાણ ખેંચવા લાગ્યા છે અને પૂતનાથી સહન નથી થયું. એટલા માટે પૂતના પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં ભયંકર મહાકાય રાક્ષસી બની ગઈ છે અને ભગવાન એના બધા જ પ્રાણ પોતાની અંદર ખેંચી લીધા છે. એનું શરીર નિષ્પ્રાણ થયું છે, નિશ્ચેષ્ટ થયું છે અને ધડામ કરતું પૃથ્વી ઉપર પડ્યું છે. પૂતનાના પ્રાણ પખેરું ઉડી ગયા છે. ભયંકર અવાજ આવ્યો છે અને આજુબાજુમાં જેટલા ગોવાળિયા હતા એ બધા દોડતા દોડતા આવ્યા કે શું થયું, શું થયું, શું થયું. અને જોયું ત્યાં ભયંકર રાક્ષસી. અંદરથી યશોદા મૈયા પણ દોડતા દોડતા આવ્યા છે. બીજું કાંઈ જોયા વગર સીધા લાલાને એ પૂતનાની છાતી ઉપરથી ઉતારી લીધો છે. ભગવાને મારા લાલાને બચાવ્યો, મારા લાલાને મારવા આવી હતી પણ એના પાપે એ પોતે જ મરી છે. એવી ભયંકર રાક્ષસી છે. ભાગવતની અંદર લખ્યું છે કે એનું શરીર એટલું વિશાળ હતું કે એનો અગ્નિ સંસ્કાર ગોવાળિયાઓએ કરવો તો પણ વિચાર કર્યો કે આનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવો કેમ? હા, એક કામ એણે સારું કર્યું કે એ પડી તો કેટલા બધા ઝાડવાઓ પડી ગયા એટલે લાકડાની વ્યવસ્થા તો એણે પોતે જ કરી દીધી. એટલે એ ચિંતા નહોતી. પણ એના શરીરના ટુકડા કરી અને એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવો પડ્યો છે. પૂતના, સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પૂતના લોકબાલગ્નિ રાક્ષસી રુધિરાશના. લોકબાલગ્નિ છે, રાક્ષસી છે, લોહી પીનારી છે. જિગાંસયાપી હરે સ્તન્યમ દત્વાપ સદગતિમ. ભગવાનને મારવા આવીને છતાં પણ ભગવાને એને પોતાનું ધામ આપ્યું છે. વિચારો, કિમ પુનઃ શ્રદ્ધયા ભક્ત્યા કૃષ્ણાય પરમાત્મને. જે શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક ભગવાન કૃષ્ણનું ભજન કરે છે, જેમ સગી માં હોય એવી રીતે જે ગોપી ભાવથી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, ભગવાન એને પોતાનું ધામ આપે છે અને સંકોચ કરતા કરતા આપે છે. ભગવાન એમ થાય છે કે હું તો આને શું આપું. ભગવાનને પોતાના ભક્તો બહુ વહાલા છે. આમ શ્રીમદ ભાગવતની સુંદર બાળ લીલાની ચરિત્રનું વર્ણન છે. આગળ સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, રાજા પરીક્ષિત કહે છે કે હે ભગવાન, ભગવાન કૃષ્ણની આ દિવ્ય લીલા સાંભળતા સાંભળતા મારું મન નથી ધરાતું. હજી પણ ભગવાને જે જે લીલા કહી છે, અથાદન્યપી કૃષ્ણસ્ય તોકાચરિતમદ્ભુતમ માનુષમ લોકમાં સાધ્ય તજ્જાતિ મનુરંદત. મનુષ્ય અવતાર લઈને ભગવાને ક્યાં કઈ કઈ લીલા કહી એ બધું સંભળાવો મને. ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે ધીમે ધીમે દિવસો વ્યતીત થવા માંડ્યા છે. આજે ભગવાનનું ચોથું જન્મ નક્ષત્ર આવ્યું છે. મહિનાના હિસાબથી ભગવાનનો ચોથો બર્થડે. 4 મહિના થયા ભગવાન. 27 નક્ષત્ર હોય, આજે ભગવાન ચોથું જન્મ નક્ષત્ર એટલે ભગવાન 108 દિવસના ભગવાન થયા છે. મા યશોદા ભગવાનને રમાડતા હતા અને પછી દૂધ પીવડાવીને બરાબર ઘરની બહાર
સુવડાવી, અને અંદર પોતાનું કામ કરવા ગયા. અને થોડી વાર પછી આવીને જોયું તો ભગવાન ઊંધા હતા. યશોદા મૈયા રાજીના રેડ થઈ ગયા કે મારા લાલાને પડખું ફરતા આવડી ગયું છે, અને આમે આજ મારા લાલાનો જન્મદિવસ છે. એટલા માટે ગોપીઓને બોલાવી છે, એ ગોપી, આખા ગોકુળની અંદર ઢંઢેરો પીટી આવો, જાઓ, બધાને કહી દો કે આજે કોઈ રસોઈ નહીં બનાવતા, આજે આખા ગામને મારે ધુવાડા બંધ જમાડવું છે, કારણ કે મારા લાલાને પડખું ફરતા આવડી ગયું છે. આ તો રાજા છે ને, નંદરાય, રાજાનો દીકરો છે, એને તો બગાસો આવે તો એ સમાચારમાં આવે, એને પડખું ફરતા આવડે તો એ આખું ગામ ધુવાડા બંધ જમે. એટલે આ તો રાજાનો દીકરો છે. આખા ગોકુળની અંદર બધાને સમાચાર આપવામાં આવ્યા છે. બધાય તૈયાર થઈ નવા નવા કપડાં પહેરીને નંદાલય તરફ આવવાને માટે નીકળ્યા છે. ગામડાની અંદર એક આખું અલગ જ વાતાવરણ હોય. કોઈકના ઘરે જમણવાર હોય ને, એટલે એ સમય હવે વયો ગયો, હવે આ બધું કેટરિંગ ને બધું આવી ગયું. બાકી બધા સ્વયંભૂ સેવા કરવાને માટે આવી જતા. કોઈક પાથરણા પાથરતા હોય ને, કોઈક વાળતા હોય ને, કોઈક લાડવા ને, કોઈક શાકભાજી સુધારતા હોય ને, બધાય મદદ કરવા આવી ગયા હોય. પણ યશોદા મૈયાને ખબર છે કે હમણાં જો બધી ગોપીઓ આવશે ને, કોઈ મારા લાલાને નિરાતે સુવા નહીં દે. કોઈક એનો ગાલ ખેંચશે ને, કોઈક નાક ખેંચશે ને, કોઈક તેડશે. બિચારો લાલો સૂઈ નથી શકતો. એટલા માટે આ ગોપીઓથી ક્યાંક સંતાડીને લાલાને સુવડાવી દઉં. એટલા માટે લાલાને પહેલા તો માં યશોદા દૂધ પાન કરાવે છે, અને પછી લાલાને જમના જળની અંદર કેસર નાખી અને એ જમના જળથી સ્નાન કરાવે છે. બાળક હોય ને, દૂધ પીવે, એને નવડાવી દો એટલે પછી એને નીંદર આવી જાય. આજે માં યશોદા પ્રેમ અને ભાવથી લાલાને સ્નાન કરાવે છે. આવો આપણે પણ ભગવાનની માનસી પૂજા કરીએ. જમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શામળા. જમના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શામળા. ભગવાનની અલગ અલગ પ્રકારની સેવાઓ હોય. તનુજા સેવા હોય, વિત્તજા સેવા હોય અને માનસી સેવા હોય. શરીરથી સેવા કરીએ એ તનુજા સેવા. આ આશ્રમની અંદર તમે સેવા આપો એ તનુજા સેવા છે. આ આશ્રમની અંદર અથવા તો ભગવાનનું કંઈ કાર્ય થતું હોય ત્યાં તમે તમારી સંપત્તિ આપો તો એ વિત્તજા સેવા છે. અથવા તો બ્રાહ્મણોને બોલાવીને પૂજા વગેરે કરો, એમાં પૈસા સામગ્રી લેવી પડે, દક્ષિણા આપવી પડે, વિત્તજા સેવા છે. પણ જો તમારે 1 રૂપિયાનો ખર્ચો ન કરવો હોય ને ભગવાનની પૂજા કરવી હોય તો એ છે માનસી સેવા. અને ભગવાન વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ એમ કહે છે કે માનસી સા પરામતા, સૌથી શ્રેષ્ઠ જે સેવા હોય તો એ માનસી સેવા છે. કારણ કે એમાં આપણું મન હંમેશા ભગવાનની અંદર લાગેલું રહે છે. 1 પણ રૂપિયાનો ખર્ચો થતો નથી, માત્ર એ ભાવ કરવાનો છે. કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શામળા. અને પલકે હાથે અંગો ચોળી લાડ લડાવું. હલકે હાથે અંગો ચોળી લાડ લડાવું શામળા. વસ્ત્રે અંગો લોચી આપો, પીળું પીતાંબર વાલમાં. વસ્ત્રે અંગો લોચી આપો, પીળું પીતાંબર વાલમાં. વસ્ત્રે અંગો લોચી આપો, પીળું પીતાંબર વાલમાં.
સુગંધી નાખી આપો વાકડિયા તુજ વાડમાં તને જમુના જળમાં કેસર સ્નાન જમના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા માતા યશોદા ભારતી જે ભગવાનને તૈયાર કરી રહ્યા છે એવો ભાવ કરો કે તમે પણ ભગવાનની સેવા પૂજા કરતા હોય. ભગવાને સ્નાન કરી લીધું. હવે કુમકુમ કેરા તિલક લગાવું, ત્રિકમ તારા ભાલમાં. કુમકુમ કેરા તિલક લગાવો ત્રિકમ તારા ભાલમાં કુમકુમ કેરા તિલક લગાવું, ત્રિકમ તારા ભાલમાં. કુમકુમ કેરા તિલક લગાવો ત્રિકમ તારા ભાલમાં અલબેલી આંખોમાં જુઓ, અલબેલી આંખોમાં અંજન મારા વાલમાં. કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા અને પછી માં યશોદા ભગવાનને તૈયાર કરી અને જુએ સામે કે હા હવે કંઈ ઘટતું નથી. હા પણ માતાને ચિંતા થાય કે હવે પાછી કોઈની નજર ન લાગી જાય. તૈયાર તો કરી દીધો એટલે હસતી જાઉં વાટે ઘાટે નાચી ઉઠું તાલમાં. હસતી જાઉં વાટે ઘાટે નાચી ઉઠું તાલમાં નજર ન લાગે મારા શ્યામ સુંદરને, નજર ન લાગે મારા શ્યામ સુંદર ને ટપકા કરી દઉં ગાલમાં ટપકા કરી દઉં ગાલમાં પગમાં ઝાંઝર છમ છમ વાગે, ગળમાં કંકણ વાલમાં. પગમાં ઝાંઝર છમ છમ વાજે કરમાં કંકણ વાલમાં પગમાં ઝાંઝર છમ વાગે, ગળમાં કંકણ વાલમાં. પગમાં ઝાંઝર છમ છમ વાજે કરમાં કંકણ વાલમાં કંઠે માળા કાનમાં કુંડળ, કંઠે માળા કાનમાં કુંડળ ચોરે ચિતડું ચાલમાં. ચોરે ચિતડું ચાલમાં અને છેલ્લે ભગવાનને તૈયાર કરતા કરતા જ્યાં સુધી મોર પંખ ધારણ ન કરાવે ત્યાં સુધી તો સેવા અધૂરી ગણાય. એટલા માટે ઓ મોર મુકુટ માથે પહેરાવી, મુરલી આપું હાથમાં. મોર મુકુટ માથે પહેરાવી મુરલી આપું હાથ
કૃપાળુ નિરખી શોભા કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા વારી જાઉં મારા વાલમાં જડમાં કેસર ઘોડી જમના જડમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું સામળા સ્નાન કરાવું સામળા કરી દઉં ગાલમાં તમને ટપકા કરી દઉં ગાલમાં તને સ્નાન કરાવું સામળા માં યશોદાએ ભગવાનને સ્નાન કરાવી અને તૈયાર કર્યા છે. નવડાવી દો એટલે બાળક છે એને સીધી આંખો બંધ જ થઈ જાય, નિંદર આવી જાય. બહુ તમે નાવ ને